So welcome all of you. Today we are going to discuss liquid junction potential. In previous, I think in for second or third lecture, we have discussed liquid junction potential. You know what is liquid junction potential and how liquid junction potential is developed. So let us see some brief introduction about liquid junction potential. When two electrolyte solutions are separated by porous partition, suppose this is porous partition, okay, this is porous partition, two electrolytes, okay, electrolyte 1, electrolyte 2. When two electrolyte solutions are separated by porous partition, or when two electrolyte solutions are in contact with each other by means of porous partition, okay, then the ions from one electrolyte solution, or we can say suppose this is electrolyte 1 with low concentration, okay, and this is electrolyte solution with high concentration. Okay, so when two electrolyte solutions are in contact with each other by means of porous partition, then ions will diffuse from electrolyte of higher concentration to the electrolyte of lower concentration through this porous partition. ज्या इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल त्या इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन किंवा त्या ज्या कंपार्टमेंटमध्ये हायर कॉन्सन्ट्रेशनचं इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन असेल त्या कंपार्टमेंटमधून कटायन आणि अनायन डिफ्यूज व्हायला सुरुवात होईल थ्रू पोरस पार्टिशन. म्हणजे इथून या साईडला कटायन किंवा अनायन डिफ्यूज होतील, याचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल त्यावेळेस. ओके, सो ions will diffuse from electrolyte of higher concentration to the electrolyte of lower concentration through a porous partition. When such diffusion occurs through this porous partition, then due to difference in mobility, ionic mobility of ions, due to difference in ionic mobility, or we can say ionic velocity of ions, due to difference in ionic mobility or ionic velocity of ions, electrical double layer is developed at the junction of two electrolytes, okay. बघा काय लिहिलंय मी, ड्यू टू डिफरन्स इन आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेव्हलप ॲट दी जंक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट. आता हे दोन इलेक्ट्रोलाइट आहेत, हे दोन इलेक्ट्रोलाइटमधलं जंक्शन हे बरोबर, बोथ दी इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ दिस porous partition. So this is junction between two electrolytes, and here electrical double layer is developed, means at the one side of porous partition, if positive charge is developed or a layer of positive charge is developed, then other side of the porous partition negative layer of negatively charged ions, means negatively charged ions get accumulated on this surface, or in this case positively charged cations will accumulate on the surface of porous partition in this side. So this is electrical double layer. You know what is electrical double layer? We have discussed detail in previous lectures.
So this is electrical double layer which developed due to difference in mobility of ions which diffuse through this porous partition. आता बघा कसं असेल, आता ह्या टाईपची इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इथे निगेटिव्ह चार्ज का डेव्हलप झालेला आहे, ह्या कंपार्टमेंटमधून हायर कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनमधून कटायन्स या साईडला डिफ्यूज झालेले आहेत. या केसमध्ये काय असेल, कटायनची जी कटायनची आयोनिक मोबिलिटी ही अनायन्सपेक्षा जास्त असेल. ओके, कटायनची आयोनिक मोबिलिटी अनायनपेक्षा जास्त असेल, त्यामुळे एक्सेस कटायन या साईडला डिफ्यूज झालेले आहेत. त्यामुळे काय झालं आहे, या कंपार्टमेंटमध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालेलं आहे, बरोबर, ॲज कम्पेअर्ड टू अनायन. आणि इकडे ह्या केसमध्ये काय झालेलं आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आयन जास्त इकडे डिफ्यूज झालेले आहेत, लार्ज नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज इकडे डिफ्यूज झालेले आहेत, ॲज कम्पेअर्ड टू निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स कमी आहेत. ओके, म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज कटायनचा संख्या कमी झालेली आहे आणि अनायनची संख्या वाढली. त्याच्यामुळे काय झालं, हे जे निगेटिव्हली चार्ज अनायन होते ते या पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती ॲक्युमुलेट झाले आणि इकडे पॉझिटिव्हली चार्ज कटायन एक्सेस होते, त्यामुळे पॉझिटिव्हली चार्ज कटायन या पोरस पार्टिशन जे आहे त्याच्या सरफेसवरती ॲक्युमुलेट झाले. त्याच्यामुळे काय झाली, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेअर, ही एक लेअर आणि ही एक लेअर, अशी इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप झालेली आहे. ओके, कुठे, ॲट दी जंक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, या दोन इलेक्ट्रोलाइटच्या जंक्शनवरती ती डेव्हलप झालेली आहे. ओके, सो दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप्स पोटेन्शियल. दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेअर develops potential difference at the junction is called as liquid junction potential. Okay, so the electrical double layer developed at this electrical double layer develops potential difference. या इलेक्ट्रिकल डबल लेअरमुळे काय झालं, इथं पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट झालेला आहे आणि तो कुठे जनरेट झालेला आहे, ॲट दी जंक्शन. त्याच्यामुळे याला काय म्हटलं जातं, या पोटेन्शियलला काय म्हटलं जातं, लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. दोन लिक्विडच्या जंक्शनला हा पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप झालेला आहे, म्हणून त्याला म्हटलं आहे लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. ओके, बघा पुन्हा सांगतो मी तुम्हाला कसं असतं. दोन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत थ्रू पोरस पार्टिशन. जर सपोज कटायन आणि अनायन्स, ह्या दोन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनमध्ये जे कटायन आणि अनायन्स असतील त्यांची मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी जर डिफरंट असेल तर त्यावेळेस काय होईल, हायर कॉन्सन्ट्रेशनचं जे इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन असेल तिथून आयन्स डिफ्यूज व्हायला सुरुवात होईल कुठे, लो कॉन्सन्ट्रेशनच्या इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनकडे, बरोबर. आणि कटायन आणि अनायनची मोबिलिटी डिफरंट असल्यामुळे काय होईल, कटायन लवकर या पोरस पार्टिशनमधून फ्लो होऊन जातील. जर अनायनची मोबिलिटी जास्त असेल तर जास्तीत जास्त अनायन इकडे मूव्ह होतील. पण आपण ह्या केसमध्ये काय कन्सिडर केलेलं आहे, कटायनची मोबिलिटी अनायनपेक्षा जास्त आहे. मग कटायन, लार्ज नंबर ऑफ कटायन काय झाले, इकडे डिफ्यूज झालेले आहेत, बरोबर. आणि लार्ज नंबर ऑफ कटायन इकडे डिफ्यूज झाल्यामुळे इकडे काय झालं, कटायनची संख्या वाढलेली आहे आणि इकडे अनायनची संख्या वाढलेली आहे ॲज कम्पेअर्ड टू कटायन. त्याच्यामुळे काय झालं, पॉझिटिव्ह चार्जेसचा एक लेअर इथं डेव्हलप झाला आणि इथे अनायनची संख्या जास्त असल्यामुळे अनायनचा एक लेअर इथे डेव्हलप झालेला आहे, बरोबर. मग बघा इथे लिहिलं आहे ड्यू टू डिफरन्स इन आयन. हे कशामुळे झालेलं आहे, ड्यू टू डिफरन्स इन आयोनिक मोबिलिटी ऑर आयोनिक वेलॉसिटी ऑफ आयन्स इलेक्ट्रिकल डबल लेअर इज डेव्हलप्ड ॲट दी जंक्शन. आयनची वेलॉसिटी डिफरंट असल्यामुळे इथे एक इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप झालेली आहे. बघा नंतर काय होतं, दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेअर, ह्या इलेक्ट्रिकल डबल लेअरमुळे काय होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप होतो ॲट दी जंक्शन. ओके, सो दिस पोटेन्शियल difference is called as liquid junction potential. Okay, so this is about brief introduction about the liquid junction potential, or this is we can say this is definition of liquid junction potential. Question will be asked, what is liquid junction potential? Then you have to write
this definition of, or this is explanation about the liquid junction potential. Okay, so let us consider one example. Suppose you have electrolyte solution of hydrochloric acid. If you have solution of HCl, one having concentration 0.05 molar HCl and other have concentration 0.1 molar. Okay, so we have two electrolyte solutions of HCl, one having concentration 0.1 molar and other having concentration 0.05 molar. Okay, now in case of HCl, okay, HCl consists to H plus and Cl minus. HCl consists of H plus ion and Cl minus ion. Okay, so this H plus cation and this is anion. In case of HCl, ionic mobility, if you compare ionic mobility of H plus and Cl minus, okay, ionic mobility of H plus is greater than Cl minus. In this case, ionic mobility or ionic velocity of H plus ion is greater than ionic velocity of Cl minus. म्हणजे काय होईल, या दोघांच्या स्पीडमध्ये जर आपण कंपॅरिझन केलं तर H प्लस आयनचा स्पीड जास्त आहे आणि Cl मायनस आयनचा स्पीड कमी. तुम्ही इथे आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक वेलॉसिटी किंवा आयोनिक स्पीड वर्ड यूज केला तरी चालणार आहे. ठीक आहे, मग H प्लसची आयोनिक मोबिलिटी जास्त आहे. आता बघा, दोन कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन आहेत आपल्याकडे, इथे 0.05 आणि इथे 0.1 मोलर. या दोघांमध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर याचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, हाय कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, दिस इज हाय, याचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे, याचं कॉन्सन्ट्रेशन लो असणार आहे. ओके, लो कॉन्सन्ट्रेशन. मी काय सांगितलं होतं, आयन्स विल मूव फ्रॉम सोल्युशन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू ए पोरस पार्टिशन. सपोज हे पोरस पार्टिशन आहे. ओके, तुम्ही हे पोरस पार्टिशन जर कन्सिडर केलं, ओके, हे पोरस पार्टिशन आहे. मग इथून इकडे आयन्स मूव्ह होणार आहेत, H प्लस Cl मायनस. आता मी जसं इथे सांगितलं आहे, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस इज ग्रेटर दॅन Cl मायनस. कोणाची आयोनिक मोबिलिटी जास्त आहे, H प्लसची. Cl मायनसची कमी. बघा मी ॲरो कसा दाखवलेला आहे, H प्लसची आयोनिक मोबिलिटी जास्त आहे म्हणून त्याला मोठा ॲरो दाखवला आहे, आणि Cl मायनसची आयोनिक मोबिलिटी ॲज कम्पेअर टू H प्लस कमी आहे म्हणून स्मॉल ॲरो रिप्रेझेंट केलेला आहे. बघा, मग आता हे हाय कॉन्सन्ट्रेशन, हे लो कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन इथून कटायन आणि अनायन इकडे डिफ्यूज होणार आहेत थ्रू ए पोरस पार्टिशन. मग H प्लसचा स्पीड, H प्लसची व्हेलॉसिटी Cl मायनसपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन्स विल डिफ्यूज थ्रू दिस पोरस पार्टिशन इन दिस कंपार्टमेंट. म्हणजे या साईडला जे सोल्युशन आहे, या लो कॉन्सन्ट्रेशनच्या सोल्युशनमध्ये काय होणार आहे, जास्तीत जास्त H प्लस आयन Cl मायनसच्या आधीच, बिकॉज H प्लस आयन मूव विथ हायर रेट दॅन दॅट ऑफ Cl मायनस. म्हणजे याचा डिफ्यूज व्हायचा रेट, H प्लस आयनचा डिफ्यूज व्हायचा रेट Cl मायनस आयनच्या रेटपेक्षा जास्त असेल, त्यामुळे जास्तीत जास्त H प्लस आयन इकडे डिफ्यूज होतील ॲज कम्पेअर टू Cl मायनस आयन. त्यामुळे काय होईल, लोअर कॉन्सन्ट्रेशनचं जे सोल्युशन असेल या साईडला, इकडे काय होणार आहे, H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होऊन जाईल. बरोबर, इकडे H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल ॲज कम्पेअर टू इथे काय होणार आहे, H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होऊन जाईल. मग H प्लस आणि Cl मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण कंपॅरिझन केलं तर Cl मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इकडे जास्त असेल, H प्लसचं कमी असेल, आणि इकडे काय होणार आहे, H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. बरोबर, लार्ज नंबर ऑफ स्पीड जास्त असल्यामुळे, बघा कन्फ्यूज होऊ नका, H प्लस आयनचा स्पीड जास्त असल्यामुळे, वेलॉसिटी जास्त असल्यामुळे Cl मायनस आयनपेक्षा H प्लस आयन जास्तीत जास्त इकडे डिफ्यूज होणार आहेत. त्यामुळे काय होणार आहे, या कंपार्टमेंटमध्ये कटायनची संख्या वाढून जाईल. बरोबर, म्हणजेच
एच प्लस आयनची संख्या वाढणार आहे ॲज कम्पेअर टू Cl मायनस. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज ग्रेटर दॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज ग्रेटर दॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस आयन. कुठे? या कंपार्टमेंटमध्ये. आणि इकडे काय होणार आहे? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज लेस दॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस आयन. मग कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं जास्त असणार आहे? एच प्लसचं. त्यामुळे काय होईल? या पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती पॉझिटिव्ह चार्जेस ॲक्युम्युलेट होतील, एच प्लस आयन ॲक्युम्युलेट होतील. आणि ह्या साईडला काय होणार आहे? Cl मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे निगेटिव्हली चार्ज Cl मायनस इथे ॲक्युम्युलेट होणार आहेत. बरोबर? मग अशा पद्धतीची इलेक्ट्रिकल डबल लेअर इथे डेव्हलप होईल. ओके. सो हे कशामुळे असं इलेक्ट्रिकल डबल लेअर कशामुळे डेव्हलप झाली? एच प्लस आणि Cl मायनस आयन्स जे आपण या इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनमध्ये जे एच प्लस आणि Cl मायनस आयन्स आहेत, त्या दोघांचा जो स्पीड आहे, यांची दोघांची जी आयोनिक मोबिलिटी आहे, ती आयोनिक मोबिलिटी डिफरंट असल्यामुळे अशा पद्धतीची इलेक्ट्रिकल डबल लेअर इथे डेव्हलप झालेली आहे. ओके. हे झालं एक सिम्पल एक्झाम्पल. आता हे तुम्हाला लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल काय असतं नेमकं, त्याच्यासाठी मी हे एक एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. बरोबर? लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल का डेव्हलप होतो? तर एक सिम्पल कन्सेप्ट, आयनची मोबिलिटी डिफरंट असल्यामुळे आयनची मोबिलिटी म्हणजे त्यांचा डिफ्यूज व्हायचा रेट डिफरंट असतो. त्याच्यामुळे एका बाजूला कटायनची संख्या जास्त होऊन जाते आणि एका बाजूला अनायनची संख्या जास्त होते. त्याच्यामुळे एक इलेक्ट्रिकल डबल लेअर त्या दोन लिक्विडच्या जंक्शनवरती डेव्हलप होते आणि त्या इलेक्ट्रिकल डबल लेअरमुळे पोटेन्शियल डेव्हलप होतो. त्या पोटेन्शियलला आपण लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल असं म्हणत असतो. बरोबर? तर मग आता हे जे लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल आहे, लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियलचे 3 टाईप्स आहेत. मग तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, व्हॉट इज लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल, व्हॉट आर द टाईप्स ऑफ, एक्सप्लेन टाईप्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. ओके. त्यानंतरचा पार्ट राहणार आहे हाऊ टू मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. सो फर्स्ट लेट अस सी टाइप्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. Types of liquid junction potential. There are 3 types of liquid junction potential. So first of all, liquid junction potential. Liquid junction potential is also called as diffusion potential. Is also called as diffusion potential. Diffusion potential का म्हटलं जात असेल, कारण ते काय होतात, पोरस पार्टिशन थ्रू डिफ्यूज होतात, त्यामुळे डिफ्युजन पोटेन्शियल असं म्हटलं जातं. कशाला? लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियलला. टाईप्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. त्याच्यात टाईप वन मध्ये 2 सोल्युशन्स, 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन two solutions of same electrolyte with different concentration. 2 solutions of same electrolyte with different concentration. जे आता मगाशी आपण डिस्कस केलं होतं. कोणतं आहे? 0.05 मोलर HCl. बरोबर? सेपरेटेड बाय पोरस पार्टिशन 0.1 मोलर HCl. 2 सोल्युशन्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट काय आहे? HCl. इलेक्ट्रोलाइट HCl विथ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन. पण कॉन्सन्ट्रेशन आता ह्या HClचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.05 मोलर आणि ह्या HClचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.1 मोलर.
So two solutions of same electrolyte with different concentration. इलेक्ट्रोलाइट सेम आहे पण कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट आहेत. आता या केसमध्ये आपल्याला माहिती आहे H प्लस आयनची आयोनिक मोबिलिटी जास्त आहे, त्यामुळे काय होईल, हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडे H प्लस आयन्स मूव्ह होणार आहेत जास्तीत जास्त, बरोबर. मग इथे H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल या साईडला Cl मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. या टाईपची इलेक्ट्रिकल डबल लेअर इथे डेव्हलप होणार आहे आणि त्याच्यामुळे लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल डेव्हलप होईल. सो दिस इज टाईप 1, टू सोल्युशन्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन. टाईप 2 two solutions of different electrolytes with same concentration. बघा, टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट डिफरंट असतील पण त्या दोन्ही इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन मात्र सेम असेल. फॉर एक्झाम्पल 0.1 मोलर HCl अँड 0.1 मोलर KCl. इलेक्ट्रोलाइट्स कोणते आहेत, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि पोटॅशियम क्लोराईड, पण या दोघांचे कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहेत. 0.1 मोलर इकडे 0.1 मोलर, बरोबर. आता बघा, ह्या केसमध्ये जर आपण मोबिलिटी कंपेअर करायचं, जर बघा, टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट विथ सेम कॉन्सन्ट्रेशन, अजून एक इथे वर्ड ॲड करायचं आहे, हॅविंग सेम अनायन. तर बघा, इथे हा H प्लस Cl मायनस, बरोबर, इकडे K प्लस Cl मायनस. सो अनायन सेम, Cl मायनस. फक्त काय आहे, कटायन डिफरंट आहे तिथं. इकडे H प्लस आहे, बरोबर, इकडे H प्लस, इकडे K प्लस. Cl मायनस आयन, अनायन सेम. टू सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स हॅव्हिंग सेम कॉन्सन्ट्रेशन, हॅव्हिंग सेम अनायन्स मात्र सेम असतील. बघा, आता अनायन्स सेम असतील, इकडे Cl मायनस, इकडे Cl मायनस आयन, दोन्ही सेम रेटने डिफ्यूज होणार आहेत. जर सपोज ह्या कंपार्टमेंटमधून इकडे 4 Cl मायनस आयन आले तर सेम, दोघांचा रेट सेम असल्यामुळे काय होईल, 4 Cl मायनस आयन इकडे डिफ्यूज झाले तर ह्या कंपार्टमेंटमधून सुद्धा 4 Cl मायनस आयन्स या साईडला डिफ्यूज होतील. त्यामुळे Cl मायनसचा कॉन्सन्ट्रेशन दोन्ही साईडला चेंज होणार नाही आहे. इट रिमेन कॉन्स्टंट ऑन बोथ साईड्स. दोन्ही साईड्सला Cl मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट असेल. मग ह्या इथे इफेक्ट कशाचा होणार आहे, कटायनचा, बरोबर. इथे इफेक्ट असणार आहे कटायन्स. इकडे असणार आहेत तुमचे H प्लस आयन आणि इकडे असणार आहे K प्लस आयन. जर दोघांची आयोनिक मोबिलिटी कंपेअर केली, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर दॅन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ K प्लस. H प्लस आयनची आयोनिक मोबिलिटी K प्लसपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे काय होईल, इकडे जास्तीत जास्त H प्लस डिफ्यूज होतील, इकडे ॲज कम्पेअर टू H प्लस K प्लस कमी डिफ्यूज होणार आहे. बघा, H प्लस मोबिलिटी जास्त आहे, K प्लसची मोबिलिटी कमी आहे. सो लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम 0.1 मोलर HCl टू 0.1 मोलर KCl. ओके, मग इकडे काय होणार आहे, H प्लस आयन म्हणजे कटायन जास्तीत जास्त इकडे डिफ्यूज झाल्यामुळे काय होईल, इकडे कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल, बरोबर, ॲज कम्पेअर टू दिस वन. मग काय होईल, या साईडला कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. जर सपोज आता दोघांचा स्पीड, आता H प्लसचा स्पीड जर डबल असेल K प्लसपेक्षा, मग काय होईल, जेव्हा दोन H प्लस आयन तिकडे डिफ्यूज होणार आहेत, इकडे किती येतील, फक्त एकच K प्लस येईल. म्हणजे ह्या कंपार्टमेंटमध्ये आणि ह्या कंपार्टमेंटमध्ये जर आपण कटायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनचं जर कंपॅरिझन केलं
तर ह्या कंपार्टमेंटमध्ये कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू अनायन, आणि इकडे K+ कमी प्रमाणात डिफ्यूज झालेले असतील ॲज कम्पेअर टू H+. त्याच्यामुळे काय होईल, इथे कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल आणि अनायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. त्यामुळे काय होईल, ह्या साईडला कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे अनायन या पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती ॲक्युम्युलेट होतील आणि इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप होईल. लक्षात काय, दोन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आहेत, दोन डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, पण दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, पण कंडिशन काय अजून, त्या दोन्ही इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये अनायन मात्र कॉमन असला पाहिजे. अनायन मस्ट बी कॉमन. आणि H+ आणि K+च्या आयोनिक मोबिलिटीचं कम्पॅरिझन केलं तर H+ची आयोनिक मोबिलिटी K+पेक्षा जास्त असते. मग काय होईल, इकडे जर सपोज 10 H+ आयन इकडे डिफ्यूज झाले तर त्याच्या कम्पॅरिझनला सपोज इकडे 10 H+ डिफ्यूज झाले तर इकडे K+ फक्त किती येतील, 5 आले सपोज, बरोबर, 5 K+ आले तर काय होईल, इकडे H+चं कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढून जाईल, बरोबर, अनायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा. आणि इकडे काय होईल, इकडचे कटायन इकडे गेल्यामुळे, बरोबर, इकडनं 10 कटायन गेले तर इकडनं फक्त 5च आलेले आहेत. म्हणजे इकडे काय होईल, जेवढे कटायन गेले तेवढे रिटर्न नाही आलेले. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन इकडे कमी असणार आहे आणि कमी असणार आहे आणि अनायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे. अनायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे अनायन पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती जाऊन ॲक्युम्युलेट होतील आणि इकडे कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे कटायन पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती जाऊन ॲक्युम्युलेट होतील आणि इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप होईल. ओके, सो दिस इज सेकंड टाईप. त्यानंतर आता पुढचा थर्ड टाईप आहे. Two solution type 3, two solutions do not satisfy condition 1 and 2. जे बघा काय होतं इथे, कंडिशन 1 म्हणजे ही एक कंडिशन, ही सेकंड कंडिशन आहे. मग थर्ड टाईप जो आहे त्या थर्ड टाईपमध्ये फर्स्ट कंडिशन आणि सेकंड कंडिशन जे आहेत त्या दोन्ही सॅटिस्फाय होणार नाही आहेत. म्हणजे पहिली कंडिशन काय आपली, सेम इलेक्ट्रोलाइट, बरोबर. मग थर्ड टाईपमध्ये सेम इलेक्ट्रोलाइट आहे ना, म्हणजे पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही, म्हणजे सेम इलेक्ट्रोलाइट्स नसणार आहेत, डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स राहतील. ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड कंडिशन काय आहे, ठीक आहे, डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत पण कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, सेम आहे. कॉन्सन्ट्रेशन सेम असून अनायन्स काय आहेत, कॉमन आहेत, अनायन्स सेम असतील. मग ही पण कंडिशन इथे सॅटिस्फाय होणार नाही. मग थर्ड टाईपमध्ये काय असणार आहे, थर्ड टाईप कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सोल्युशन ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स, सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन हॅव्हिंग डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन. बघा काय काय असणार आहे, डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन, नो एनी कॉमन आयन, कोणताही आयन तिथे कॉमन नसणार आहे. मग बघा त्याचं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl and 0.5 पोटॅशियम नायट्रेट. मग बघा H+ Cl-, K+ NO3-. कॉन्सन्ट्रेशन याचं आहे 0.1, याचं आहे 0.05. इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरंट, कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट, नो एनी कॉमन आयन, म्हणजे कटायन पण कॉमन नाही आहे आणि अनायन पण कॉमन नाही. कटायन डिफरंट, अनायन डिफरंट, कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तर सपोज ह्या केसमध्ये बघा आता, इन दिस कंपार्टमेंट वी हॅव 0.1 मोलर HCl and in this compartment we have 0.05 मोलर पोटॅशियम नायट्रेट KNO3.
सो H प्लस इकडे असणार आहे H प्लस, इकडे असणार आहे Cl मायनस. इन दिस साइड वी हॅव K प्लस अँड NO3 मायनस. ओके, मोबिलिटी ऑफ H प्लस इज ग्रेटर दॅन ऑल दीज आयन्स. हे सर्व जेवढे आयन्स आहेत तिथे त्या 4 आयन्सपैकी H प्लसची मोबिलिटी सगळ्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यानंतर हा Cl मायनस इकडे डिफ्यूज होईल, K प्लस NO3 मायनस. K प्लस अँड नायट्रेट आयन बोथ हॅव सेम आयोनिक मोबिलिटी. या दोघांची मोबिलिटी सेम आहे. आता ह्या केसमध्ये जर आपण पूर्ण ओव्हरऑल इफेक्ट जर अप्लाय केले, ऑल वी हॅव सर्व जे आयन्स आहेत इथं H प्लस Cl मायनस K प्लस NO3 मायनस सर्वांच्या आयोनिक मोबिलिटीचा इफेक्ट जर इथे अप्लाय केला तर या केसमध्ये या साईडला पॉझिटिव्ह आयन्स एक्सेस असतात आणि ह्या साईडला निगेटिव्ह आयन्स एक्सेस असतात. सो इन दिस केस such a type of electrical double layer is developed, and due to this electrical double layer liquid junction potential is developed. Okay, so this is about the types of liquid junction potential. तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला जाईल, what is liquid junction potential and explain the types of liquid junction potential. Type 1 same electrolyte different concentration. Type 2 different electrolytes but having same concentration but having same anion मात्र कॉमन असेल. and third type, two solutions do not satisfy condition 1 and 2 means different electrolytes, different concentration, no any common ion. कोणताही आयन तिथे कॉमन नसणार आहे, कोणतेही आयन तिथे सेम, 2 आयन तुम्हाला सेम मिळणार नाहीत. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. ओके.